चवर तख्त छत्र के मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन चरणों के विच हाजरी गुरु प्यारे गुरु सवारी खालसा जी को सत्संगी जनों आओ गुरु चरणों के विच मनोबिरत ते काबल बंदिया होया रसना की सांझ गुरु शब्द नाल पाईए जी बुलाइए फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन बाणी सुखमनी साहिब की लड़ीवार विचार आपां एक एक पौड़ी के रूप के नित्ता प्रति करते हाँ। धन गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी ने मनुख नूं असल धर्म की परिभाषा जिहड़ी है वो समझाई है। साहिब पातशाह ने पिछली पौड़ी के अंतली पंक्ति जी बख्शिश की सी कि जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना। हर एक जीव नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने एक निश्चित कारज एक निश्चित दिशा एक निश्चित सेध दी हुई है। उहदा वे ऑफ लिविंग उहदा जीवन का जिहड़ा जिउण का तरीका है हर एक ने अपने अपने ढंग का बख्शिश किया है। तो जिस तरीके का जीवन किसी को प्राप्त होया है वो उस तरीके नाल ही उस जीवन को प्रमाण कर ले कबूल कर ले तो साहिब पातशाह कहते हैं यही सब तो बड़ा धर्म है। क्योंकि असी केवल धर्म की परिभाषा यह समझते हाँ भी शायद किते किसी धार्मिक रस्ते को किसी धार्मिक लिबास में किसी धार्मिक अकीदे ग्रहण कर लेना भी धर्म होता है। पर साहिब पातशाह कहते हैं उस अकाल पुरख वाहिगुरू द्वारा निश्चित समय ते निश्चित जिम्मेवारियां जो ड्यूटियां मनुख नूं दित्तियां जांदियां ने उन्हां दी सांभ संभाल मनुख ठीक ढंग नाल कर लवे इस तो वड्डा कोई धर्म नहीं है। ते गुरु पिता ने धर्म की पालना करने के सानूं तरीके बड़े सौखे दसदे ने। वो कहते हैं तुहानूं धर्म की पालना करने वास्ते घर बार छड्ड के जंगलों में भटकण की लोड़ नहीं। धर्म की पालना करने वास्ते कोई विशेष रिचुअल अपने जीवन के कोई कर्मां नूं बदलण की लोड़ नहीं। धर्म की पालना करने वास्ते तुसीं बस केवल अपन जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक हो जाओ बस इसे नाल ही तुसीं धर्म की पालना कर सकते हो। उदाहरण है जिवें एक बच्चा है उस बच्चे नूं संभालण की जिम्मेवारी उसकी माता की और उसके पिता की इस तरह धर्म की आरंभता होंदी। माँ अपनी जिम्मेवारी नाल अपने बच्चे की पालना करती है ये माँ का धर्म है। तो इस धर्म को ठीक ढंग नाल निभावे यही उसकी बंदगी हो जाएगी। अपने बच्चों की पालना करनी एक माँ का धर्म है। पिता का धर्म है किरत करनी कमाई करनी तो वो ठीक तरीके नाल किरत करे अपने परिवार के प्रति वफादार होकर के ये पिता का एक धर्म है। धर्म की परिभाषा जी है समय समय पर बदलती रहती है। फिर उस तरह जो बच्चा वड्डा होंदा है तो वो अपने माता और पिता नूं जिन्हां ने उन्होंने बचपन के विच पालिया है उसकी पालना प्रतिपालना की है उन्होंने वड्डा किया है। अपने पिता धर्म अपने मातर धर्म को समझदे होया उसनूं चंगी विद्या का दान भी प्राप्त करवाया है। हर एक तरह की फैसिलिटी उहदे वास्ते जिहड़ी उन्होंने अवेलेबल की है। फिर वो बच्चा जो वड्डा होवे वो अपने माता पिता की सांभ संभाल उन्होंने केयर करे ये बच्चे का धर्म है। ये धर्म की पालना इस तरह होंदी है और कोई विशेष रूप के धर्म की पालना नहीं। असी धर्म के रीचर कुछ कर्म कांडा मान लिया शायद यही धर्म है। गुरु साहब कहते हैं कि नहीं जिथे कोई जीव जिथे कोई मनुख
जिथे है उत्थे अपनी जिम्मेवारी अपनी रिस्पोंसिबिलिटी को संभाले। स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक साहब पातशाह कहते हैं ठीक तरीके नाल बच्चों को पढ़ावे ईमानदारी के नाल, ये उस अध्यापक का धर्म है, वो धर्म के उत्ते ठीक है। तो जिहड़ा स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो ठीक तरीके नाल पढ़ाई करे, पढ़े जो कुछ उन्होंने टीचर ने उन्होंने सिलेबस दिता है, ये बच्चा ठीक धर्म निभा रहा है। खेत में खेती करने वाला किसान हर भनवी मेहनत करे, जितना उसको खेत खलियान उसका मिलया है उसको ठीक तरीके नाल पहला संवारे, रुत आउण ते ठीक बीज पावे, समा आउण ते उस खेती की सिंचाई करे, समा आउण ते उस खेती की गुडाई करे, समय ते कटाई करे। ये किसान का धर्म है। किसान जब अपना धर्म पूरा करता है तो फिर धरती का धर्म है उसनों फसल देनी। धरती अपना धर्म निभा दी है जब किसान अपना धर्म निभावेगा। उस तरह बदलों का धर्म है पानी देना, रुखों का धर्म है सानू ठंडी हवा देनी, फल देने, वो अपना धर्म निभाते हैं। पशुओं का धर्म है सानू दुध देना, तो वो अपना धर्म निभाते हैं। जब पशुओं की ठीक तरीके नाल सेवा की जाती है तो वो अपने धर्म तो कदे मुकरते नहीं। मनुख ही है जिहड़ा कदे कदे धर्म तो मुकर जाता है। तो साहब पातशाह कहते हैं जिथे जिथे उस परमात्मा ने मनुख को लाया है उत्थे लग के अपने धर्म की पालना ठीक तरीके नाल करे। एक राजनीतिक मनुख है, ਉਹਦਾ धर्म है ठीक तरीके नाल जिन्हां लोकां ने उसनूं अगवाई दिती है उन्हां लोकां दा वो भला कर सके, ये ਉਹਦਾ धर्म है। ते लोकां दा धर्म है जे उन्हां दे हत्थ विच ताकत आई है तो चंगे बंदे नूं चुन के किसी रुतबे मुरातबे ते स्थापित करना, ये लोकां दा धर्म है। ये हर एक मनुख का इस तरह एक धर्म बनया होया है। तो ये समय के मुताबिक ये धर्म बदलते रहते हैं, क्योंकि बच्चे का धर्म कुछ होर है, पिता का कुछ होर है, बजुर्ग का कुछ होर है। जिम्मेवारियां असल में धर्म कहा जाता है। धर्म के जो असी अर्थ करते हैं, धर्म का मतलब होता है धारण करना, किसी गल नूं अपने जीवन के धारण कर लेना, किसी गल नूं किसी बात को अपने जीवन में टिका लेना। साहब पातशाह कहते हैं जिहड़े निजम उस परमात्मा ने सानू जिथे रखा है, जे गरीबी विच रखा है तो असी किरत करके अपनी 2 वक्त की रोटी खाइए, ये साडा धर्म होना चाहिए। ये नहीं कि घर में मुफलसी आ गई, गरीबी आ गई तो बंदा उसनूं दूर करन दे कुछ होर हक खड़े अपनावे, फिर अधर्मी बनता है। जो अपने जीवन के पंध तो जीवन के राह तो भटक के गलत रस्ते में फड़ता है, फिर उन्होंने असीं अधर्मी कहते हैं। जिवें कहण दा भाव एक नौजवान होवे, शरीर मेहनत करने के लायक है, तंदुरुस्ती है बिल्कुल, किरत करके वो अपनी ते अपने परिवार की रोटी का प्रबंध कर सकता है। पर वो नौजवान किरत करने की बजाय लुट खो के खाण विच विश्वास करन लग पवे तो वह धर्मी की थां ते अधर्मी हो जाएगा। तो सच जानो केवल लुट खो के खाण वाला ही नहीं, गुरु साहब ने कहा जेकर किते वो लोगों नाल ठगियां मार के भी खाण लग पवे, कहण दा भाव धार्मिक लिबास बना के अपने पेट की पूर्ति वास्ते धर्म के नाम के उत्ते लुटन लग जाए तो कह लगे वो भी लुट है, वो भी अधर्मी मन्या जाएगा, उन्होंने धर्मी नहीं कहांगे। इस करके गुरु साहब ने उसकी परिभाषा बगले नालों फिर तोलिया। कहण दा भाव जे उस वाहिगुरू ने घर में मुफलसी भी दी है तो फिर किरत करके खाओ, ये मनुख का धर्म होना चाहिए। तो जे घर में अमीरी आ गई, सतगुरु ने दात दे दी माया की, फिर उन्होंने वंड के छको, ये धर्म होना चाहिए। जे तो मनुख के कोल ताकत आ गई, समर्था आ गई, तो उस समर्था का भी दूजिਆਂ ਨੂੰ लाभ होवे, ये धर्म है। तो जे मनुख के कोल
ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਗਧਾ ਬਣ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਪੁੰਗਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹੀ ਮਿਠਾਸ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਏਗੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਹ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਜੰਤੂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੋਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਕੁ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਜਾੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੀ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੂ ਵੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 30 ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ, ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਣਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਖਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਣਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ਰਾਜਸ ਰਜੋਗੁਣੀ ਲੋਕ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸ। ਕਈ ਕੋਟ, ਕੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ। ਤਾਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਲੋਕ। ਤਮੋਗੁਣੀ ਅਰਥ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ।
ਰਾਜਸ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੰਨਾ ਆਲਸ, ਇਤਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਰਾਜਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਰਜੋਗੁਣੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਲੱਡ ਦਾ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਗ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੰਦ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਲਸ ਹੈ। ਆਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਝਾਈਏ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਭੰਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਦੀਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ, ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਥ ਕੀ? ਇਤਨੀ ਆਲਸ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਮਸ, ਰਾਜਸ ਹੈ ਰਜੋਗੁਣੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤਮੋਗੁਣੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ, ਤਾਮਸ, ਸਾਤਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਰਾਜਸੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸ਼ਾਸਤ। ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18 ਹੈ। ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ 27 ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ 6 ਨੇ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 18 ਪੁਰਾਣ, 4 ਵੇਦ, 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਵੇਦ